Good morning, friends. We were discussing about polysiphonia. In previous video, we discussed about morphology of polysiphonia, internal structure of polysiphonia, branch system of polysiphonia. So, prostate system is there, erect system is there, trichoblast are there. Two types of branches are there on erect system: branches of unlimited growth and branches of limited growth. That is also called as trichoblast. Branches of limited growth are also called as trichoblast. These things we have discussed in previous video. Today we will discuss about reproduction in polysiphonia. How polysiphonia reproduces. So there are two major ways of reproduction in polysiphonia: asexual reproduction and sexual reproduction. Polysiphonia is heterothallic in nature. Heterothallic means there are two or more types of thallus. That is why it is called as heterothallic. It shows triphasic alternation of generation in its life cycle. There are three kinds of thalli which are present in the life cycle of polysiphonia. We will see all these three types of thallus or all these three types of phases in life cycle of polysiphonia. First phase is called as gametophytic phase. Here the thallus is haploid thallus. Haploid means there is a single set of chromosome. माणसामध्ये दोन सेट असतात क्रोमोझोमचे. 46 क्रोमोझोम आहेत, 23 पेअर, 23 जोड आहेत. 23 एकसारखा एक सेट असतो आणि 23चा दुसरा सेट असतो. यांच्यामध्ये जे गॅमेटोफाइट आहे, जी प्लांट बॉडी तुम्ही शिकला, ती गॅमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी आहे. आणि त्या प्लांट बॉडीमध्ये देर आर अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोझोम. देर इज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोझोम. सो इट इज हॅप्लॉइड थॅलस. Gametophyte is free-living, autotrophic. Freely it can live individually. It is not dependent on other form or other thallus of life cycle. लाईफ सायकलमधल्या दुसऱ्या कुठल्या तरी थॅलसवरती हे डिपेंड नसतं. हे स्वतः फोटोसिंथेसिस करतं, स्वतः जगू शकतं. इंडिपेंडंटली इट कॅन ग्रो. जे तुम्ही प्लांट बॉडी शिकला ना आधीच्या लेक्चरमध्ये, ते गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी. Then they are dioecious. Polysiphonia, they are dioecious. What does it mean, dioecious? What does it mean by dioecious? Dioecious means the male gametophyte is a different plant and female gametophyte is a different plant. Means male sex organs, they born on a different individual, whereas female sex organ it born on different individual. Got it? It is dioecious in nature. Then they are means male gametophyte and female gametophyte, they are morphologically similar. They look like same. They look similar with each other. But male gametophyte it produces a spermatangia, which is a male reproductive structure, and female gametophyte it produces carpogonia. This is female reproductive structure or female sex organ. So these two different plants are there. Second phase of life cycle of polysiphonia is carposporophyte. What is carposporophyte? So carposporophyte is a diploid thallus. म्हणजे स्पर्मॅशियम तयार होतं, मेल सेक्स ऑर्गन, आणि कार्पोगोनियममध्ये कार्पोस्पोर तयार होतो. बरोबर? किंवा ऊ गॅमस किंवा ऊ स्पोर तयार होतो. फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर. या दोन्हीचं फ्युजन होतं आणि फ्युजन होऊन एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड सेल तयार होते. ती डिप्लॉइड सेल तिचा थॅलस तयार करते.
लिमिटेड थॅलस असतो तो, डिप्लॉइड थॅलस तयार होतो, विच डेव्हलप्स फ्रॉम झायगोट. फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट. आफ्टर फ्युजन fertilization, a diploid nucleus is formed, and this diploid nucleus and this thallus of diploid nucleus is called as carposporophyte. It is a sporophyte. These carposporophyte, they produces carposporangia, and these carposporangia, they produces carpospores, diploid carpospores. झायगोट तयार होतो, झायगोटपासनं बरोबर मेल आणि फिमेलचं फ्युजन होऊन झायगोट तयार होतो, आणि त्या झायगोटपासनं कार्पोस्पोरोफाईट नावाचं स्ट्रक्चर तयार होतं, ज्या कार्पोस्पोरोफाईटमध्ये कार्पोस्पोरेंजिया नावाची एक सॅक तयार होते, किंवा कार्पोस्पोरेंजिया नावाचं एक स्ट्रक्चर तयार होतं, आणि त्या कार्पोस्पोरेंजियामध्ये डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स तयार होतात. इथं मिओसिस होत नाही आहे डायरेक्ट, ते डिप्लॉइड आहे ना ते तसंच डिप्लॉइड राहतं, आणि डिप्लॉइड स्पोर्स तयार होतात. डिप्लॉइड स्पोर्स जे तयार होतात ना त्यांना म्हणायचं कार्पोस्पोर्स. एम आय क्लिअर? ठीक. देन these carpospores, they get germinated, and after germination they produces a structure called as tetrasporophyte. त्याला काय म्हणायचं? Tetrasporophyte. It formed by the germination of diploid carpospores. These diploid carpospores, they undergo meiosis and they produces tetraspores or tetrasporangia. They produces a structure called as tetrasporangia, which produces haploid tetraspores. मग याच्यामध्ये एका कार्पोस्पोरपासनं 4 टेट्रास्पोर्स तयार होतात, म्हणजे 4 स्पोर्स तयार होतात, त्यांना टेट्रास्पोर असं म्हटलं जातं. आणि हे टेट्रास्पोर परत जर्मिनेट होतात, and they produces male gamete and male gametophyte and female gametophyte. Am I clear now? जर इव्हॉल्ड प्लांट्समध्ये बघितलं तर इव्हॉल्ड प्लांट्समध्ये स्पोरोफायटिक कंडिशन ही डॉमिनंट असते. प्रिमिटिव्ह प्लांट्समध्ये गॅमेटोफायटिक कंडिशन डॉमिनंट असते. म्हणजे अल्गी, फंजाय, ब्रायोफाईट इथपर्यंत अल्गी, फंजाय, ब्रायोफाईट यामध्ये गॅमेटोफायटिक जनरेशन डॉमिनंट असते. तुम्ही जे रिक्शिया बघितलं मागच्या वर्षी, अँथोसिरॉस बघितलं, फिनेरिया बघितलं, ते सगळे गॅमेटोफाईट होते. मेल फिमेल गॅमेटोफाईट त्याच्यामध्येच तयार होतात, आणि ते गॅमेटोफाईट असतं. मेल आणि फिमेल गॅमेटोफाईट काही काही ठिकाणी डिफरंट असतात, काही ठिकाणी एकाच प्लांटवरती मेल सेक्स ऑर्गन, फिमेल सेक्स ऑर्गन तयार होतं. सो इट्स गॅमेटोफायटिक जनरेशन अप टू द ब्रायोफाईट्स. तिथून पुढं म्हणजे टेरोडोफाईट्समध्ये, जिम्नोस्पर्ममध्ये, अँजिओस्पर्ममध्ये जे डिप्लॉइड फेज आहे इन लाईफची त्याला म्हणतात स्पोरोफाईट, अँड दिस स्पोरोफाईट फेज इज डॉमिनंट इन टेरोडोफाईट, जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म. आपण बघतोय पॉलिसायफोनिया, रेड आल्गी, रोडोफायटा मेंबर, याच्यामध्ये डॉमिनंट फेज आहे ती गॅमेटोफायटिक फेज, बरोबर. देन गॅमेटोफायटिक फेज इट प्रोड्युसेस सम गॅमेट्स, male gamete and female gamete. After fusion of this male gamete and female gamete, it produces a zygote, and zygote divides, redivides to produce carposporophyte. Small असं कार्पोस्पोरोफाईट तयार होतं, विच इज डिपेंडंट ऑन गॅमेटोफायटिक जनरेशन ओनली. कार्पोस्पोरोफाईट तयार होतं, आणि कार्पोस्पोरोफाईटमधनं कार्पोस्पोर्स विच आर डिप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्युस्ड. These diploid spores, they get germinate somewhere, and it produces haploid spores called as tetraspores. बरोबर. Now we'll see gametophytic generation. What is gametophytes? Gametophytes are concerned with sexual reproduction, and sexual reproduction is of oogamous type of sexual reproduction in Polycyphonia. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन 3 टाईपचे असतात, आयसोगॅमस, अनआयसोगॅमस, ऊगॅमस. ऊगॅमस त्यातलं सगळ्यात डॉमिनंट मोठं असतं किंवा इव्हॉल्ड असतं, ज्याच्यामध्ये फिमेल सेक्स ऑर्गन हा लार्ज साईजचा असतो, त्याला कधी फ्लाजेला नसतो. मेल सेक्स ऑर्गन जो आहे तो फ्लाजेलेटेड असू शकतो किंवा विदाऊट फ्लाजेला असतो, नॉन मोटाईल असू शकतो. आणि मेल सेक्स ऑर्गन हा लहान साईजनं असतो आणि female sex organ मोठ्या साईजनं असतो. So oogamous type of sexual reproduction is there. Polycyphonia is a heterothallic or dioecious plant.
means two different type of thallus are there. Barabar? Male thallus is different and female thallus is different. It is called as heterothallic condition, or you can call it as dioecious condition. Heterothallic ही टर्म प्रिमिटिव्ह प्लांट्सला म्हणजे फंजाय, आल्गी, ब्रायोफाइट्स वगैरे यांच्यापर्यंत हेट्रोथॅलिक कंडिशन वापरली जाते. आणि डायोशियस, मोनोशियस ही कंडिशन किंवा ही टर्म आहे ना ती इव्हॉल्ड प्लांटसाठी वापरली जाते. सो यू कॅन यूज बोथ द वर्ड्स हेट्रोथॅलिक ॲज वेल ॲज डायोशियस. The male sex organs and female sex organs are born on different gametophyte. That is dioecious. Male gametophyte, it produces male sex organ called as spermatangia. खूप सारे असतात स्पर्मॅटॅन्जिया. एक असेल स्पर्मॅटॅन्जियम. बरोबर. सो मेल सेक्स ऑर्गन ऑन मेल गॅमेटोफाइट इट प्रोड्युसेस स्पर्मॅटॅन्जियम, whereas female sex organ on female gametophyte it produces a sex organ called as carpogonia. Carpogonia single असेल carpogonium. Both male and female gametophytic plants are morphologically similar, but they produces two different types of sex organs. Now we'll see how and where male gametophyte is produced, or male sex organs are produced. They are, but obviously they are on male gametophyte, but we'll see how sex organs are developed and where. So male gametophyte bears male sex organ spermatangia, which are born on dense cluster of closely packed and formed compact cone shaped structure at the trichoblast. On upper branches of dichotomously branched male trichoblast. मेल गॅमेटोफाइटच्या डेन्स कॉम्पॅक्टली अरेंज अशा डायकॉटोमसली ब्रँच असे ट्रायकोब्लास्ट असतात. ट्रायकोब्लास्ट म्हणजे काय? हेअर लाईक स्ट्रक्चर, मोनोसायफोनस स्ट्रक्चर, किंवा आपण त्यांना म्हणतो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. लिमिटेड ग्रोथच्या ज्या ब्रांचेस असतात अपायकल रिजनला येतात है ना. दोन टाईपच्या ब्रांचेस असतात, अनलिमिटेड ग्रोथ आणि लिमिटेड ग्रोथ. त्यातल्या लिमिटेड ग्रोथच्या ब्रांचेसवरती म्हणजेच त्यांना ट्रायकोब्लास्ट असं म्हटलं जातं. त्यांचं असं एक डेन्स क्लस्टर तयार होतं. ते डायकॉटोमसली ब्रँच्ड स्ट्रक्चर असतं. ऑन दीज डायकॉटोमसली ब्रँच स्ट्रक्चर्स द मेल सेक्स ऑर्गन spermatangia they are born. In some species both the branches of trichoblast become fertile. काही ठिकाणी डायकॉटोमसली ब्रँच मधले दोन्ही ट्रायकोब्लास्टची ब्रँच आहेत ना त्या फर्टाईल बनतात. काही ठिकाणी एकच ब्रँच आहे ती फर्टाईल बनते आणि ती स्पर्मॅटॅन्जिया तयार करते. The basal two cells of trichoblast they function as a stalk. ट्रायकोब्लास्टच्या दोन बेसल ज्या सेल्स असतात, दोन बेसल सेल असतात ना, they function as stalk cell, and other cells cut off pericentral cells, and thus the fertile portion of this branch becomes polysiphonous. ट्रायकोब्लास्ट आहेत ना, ट्रायकोब्लास्ट म्हणजे काय? लिमिटेड ग्रोथच्या ब्रांचेस. त्या मी तुम्हाला पहिल्याच लेक्चरला सांगितले की त्या असतात त्या मोनोसायफोनस असतात. मोनोसायफोनस म्हणजे एकच सायफोन गेलेला असतो, सेंट्रल सायफोनच फक्त तिथनं असतो आणि त्याच्यावरती कॉर्टिकल सेल्स अरेंज झालेले असतात. बरोबर. पण इथं काय होतं, सुरुवातीला स्टॉक सेल सोडून त्याच्या वरचा जो पार्ट आहे ना दे कट ऑफ, म्हणजे सेंट्रल सायफोन जो आहे हा सेंट्रल सायफोन आहे. बरोबर. हा सेंट्रल सायफोन आहे, हा कट ऑफ करतो आणि इट प्रोड्युसेस अ पेरिसेंट्रल सेल्स. दे प्रोड्युसेस पेरिसेंट्रल सेल्स. बरोबर. देन these pericentral cells they produces stalk like reproductive structures. These structures are called as spermatangia. बरोबर. Thus the fertile portion of this branch becomes polysiphonous.
इथे एक सायफन, त्याच्या शेजारी खूप सारे सायफन तयार होतात आणि पॉलिसायफोनस कंडिशन तयार होते. द पेरिसेंट्रल सेल्स may divides once or twice and it produces large number of spermatangial mother cells which are arranged from a compact layer external to the pericentral siphon or central siphon. मग ह्या पेरिसेंट्रल सेल्स आहेत ना, त्यांच्यापासनं कॉर्टिकल सेलसारख्याच पण मेल सेक्स ऑर्गन तयार करणाऱ्या सेल्स म्हणजे स्पर्मॅटेंजियल मदर सेल्स ह्या तयार केल्या जातात. स्पर्मॅटेंजियल मदर सेल्स आणि दे अरेंज कॉम्पॅक्टली ऑन सेंट्रल सायफोनवरती ते एकदम कॉम्पॅक्टली अरेंज असतात. तर हे दिसतात ना, हे सगळं, हे एवढं स्ट्रक्चर, हा एक ट्रायकोब्लास्ट, बरोबर. म्हणजे आधी हा ट्रायकोब्लास्ट होता, त्यानंतर त्याच्या डिव्हिजन झाल्या, डिव्हिजन होऊन पेरिसेंट्रल सेल्स तयार झाल्या आणि पेरिसेंट्रल सेल्सवरती हे असे स्पर्मॅटेंजियल मदर सेल्स तयार झाल्या, बरोबर. आय थिंक आय एम क्लिअर नाव. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क मी. Each spermatangial mother cells gives rise to 2 to 4 spermatangia, or they are also called as antheridia. Antheridia किंवा स्पर्मॅटेंजिया असे ह्या प्रत्येक स्पर्मॅटेंजियल मदर सेलपासून 2 ते 4 तयार होतात. The spermatangia are spherical or oblong structures. They are unicellular, uninucleated structures. एकच न्यूक्लियस असते आणि एका सेल्सपासूनच तयार झालेलं असतं स्पर्मॅटेंजियम, बरोबर. स्पर्मॅटेंजियम जे आहे त्याच्यात एकच सेल असते, एकच न्यूक्लियस असतं. द कंटेंट ऑफ इच स्पर्मॅटेंजियम इट प्रोड्युसेस सिंगल नॉन मोटाईल, कीप इन माइंड, नॉन मोटाईल. देर इज नो फ्लाजेला इन रोडोफायसी. रोडोफायटामध्ये फ्लाजेला असलेली एक पण स्टेज नसते त्याच्या एंटायर लाईफ सायकलमध्ये. कीप इन माइंड. So it produces non-motile spherical male gamete or it is also called as spermacium. शब्दातला फरक घ्या बघून. स्पर्मॅटेंजियम जी येतोय, स्पर्मॅटेंजियम हे आहे स्पर्मॅशियम. ॲक्च्युअल गॅमेट आहे जे फ्युजनला किंवा फर्टिलायझेशनला जाणार आहे, त्याला म्हणायचं स्पर्मॅशियम. गॉट इट? स्पर्मॅशियम. These spermatia are liberated by the formation of narrow slit on the spermatangial wall. Spermatangial wall वरती एक चीर तयार होते आणि त्यातनं स्पर्मॅशिया बाहेर प्रोड्यूस होतात. These spermatia are carried away by the water current to the vicinity of female sex organ. फिमेल सेक्स ऑर्गनकडे कॅरी करून घेऊन जायचं काम हे स्पर्मॅशिया करतात. Now we'll see female gametophyte. This female gametophyte, it bears a female sex organ called as carpogonium. भरपूर साऱ्या कार्पोगोनिया एक असेल कार्पोगोनियम. The female trichoblast initial arises from the central siphon, 3 or 4 cells behind the apical cells. एकदम टोकाला अपायकल सेलच्या 3-4 सेल खाली, अपायकल सेल म्हणून असते ज्याच्यातनं ग्रोथ होते, हे तुम्हाला मी सांगितलं आहे. ग्रोथ होणारी अपायकल सेल असते आणि त्या अपायकल सेलच्या 3-4 सेल्स खालीच सेंट्रल सायफॉनपासनं एक ट्रायकोब्लास्ट तयार होतो. इट डिवाइड्स दिस ट्रायकोब्लास्ट, इट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म a reduced female trichoblast of 5 to 7 cells in height. 5 ते 7 सेल्सच्या हाईटचं एक रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर तयार होतं, फिमेल स्ट्रक्चर तयार होतं आणि त्याला म्हणायचं फिमेल ट्रायकोब्लास्ट. हे सगळं फिमेल गॅमेटोफाईटवरती आहे. ट्रायकोब्लास्ट सगळ्याच फिमेल ट्रायकोब्लास्ट आहेत, पण त्यातलं एक फर्टाईल असं ट्रायकोब्लास्ट तयार होतं. The 3 lowermost cells of the female trichoblast divide vertically to form an in-seating layer of pericentral cells which are arranged in 3 tiers
वन अबाव द अदर्स. बघा आता खालच्या ज्या 3 सेल्स आहेत ना, एक हां हे 3 सेल आहेत ह्या, सॉरी ह्या ज्या खालच्या 3 सेल्स आहेत ना, दे डिवाइड्स टू फॉर्म सीडिंग लेअर, म्हणजे कव्हर करून घेणारा किंवा प्रोटेक्ट करणारा असा सीडिंग लेअर तयार होतो ऑफ पेरिसेंट्रल सेल्स. पेरिसेंट्रल सेलचा एक सीडिंग लेअर तयार करतात आणि तो 3 टायरचा असतो. 3 टायर म्हणजे काय, 3 टायर AC शब्द ऐकला असेल, 2 टायर AC, 3 टायर AC. रेल्वेमध्ये असतो 3 टायर AC शब्द. टायर म्हणजे काय असतं बघा, तुम्ही रेल्वेत बसला असाल तर खाली एक पॅसेंजर झोपतो आणि त्याच्यावरती एक पॅसेंजर झोपतो. म्हणजे हे एकावर एक तयार झालेले 2 लेअर आहेत किंवा 2 थर आहेत, है ना, त्याला म्हणायचं टायर. जे 3 टायरचे असं सीडिंग प्रोटेक्टिव्ह लेअर तयार होतं. वन ऑफ द पेरिसेंट्रल सेल इन द मिडल टायर ऑन द ॲडॅक्झियल साईड, म्हणजे वरच्या साईडला, खालच्या साईडला नाही, वरच्या साईडला, बिकम अ सपोर्टिव्ह सेल. द लॅटर म्हणजे राहिलेले 2 कट्स ऑफ अ स्मॉल इनिशियल सेल ॲट फ्री एंड नोन ॲज प्रोकार्प इनिशियल. मधला जो आहे टायर आणि मधल्या टायरमधले जी पेरिसेंट्रल सेल आहे ती कट ऑफ होते आणि इट प्रोड्युसेस सपोर्टिव्ह सेल आणि राहिलेल्या 2 ज्या सेल्स आहेत त्या कट होतात आणि त्यांच्यापासून तयार काय होतं, तर त्यांच्यापासून तयार होतं प्रोकार्प इनिशियल. These initial cells, procarp initial cells, they divides and redivides to form small curved 4-celled branch called as carpogonial filament or procarp. यांच्यापासून एक अशी प्रोकार्प नावाची ब्रँच तयार होते ज्याच्यामध्ये 4 सेल्स असतात. बघा ही 3 नाही ते 4 नंबरची मोनोसायफोनस अशी सेल ट्रायकोब्लास्ट तयार झाला ना, फिमेल ट्रायकोब्लास्ट म्हणायचं. या फिमेल ट्रायकोब्लास्टमध्ये डिव्हिजन झालं. पहिल्या 3 ज्या बेसच्या सेल्स आहेत त्या डिवाईड झाल्या आणि 3 टायर स्ट्रक्चर तयार झालं. त्यातलं सेंट्रल जो आहे तो डिवाईड होतो आणि तो सपोर्टिव्ह म्हणून स्ट्रक्चर तयार होतं. ही जी आतली जी आहे एक ट्रायकोब्लास्टचा एक टायर जो आहे, इट डिवाइड्स अँड रिडिवाइड्स टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर विच इज 4 to 6 celled. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज प्रोकार्प नावाचं स्ट्रक्चर तयार होतं. द टर्मिनल सेल ऑफ कार्पोगोनियल फिलामेंट or procarp, it function as carpogonium mother cell which gets modified into carpogonium. The carpogonium has basal swollen portion in which egg or female gamete is present and the terminal central position is called as trichogyne. दाखवतो तुम्हाला trichogyne. In the meantime, the supporting cells cuts off 2 sterile cells, one towards the base called as basal sterile filament initial or basal sterile filament, and another on the one side called as lateral sterile filament. The lateral sterile filament, it divides immediately to form 2-celled lateral sterile filaments. At this stage, carpogonium is ready for fertilization. आता ही आहे कार्पोगोनियम. याच्यामधली
अपायकल जी सेल आहे हे कार्पोगोनियम आहे. याच्यामधली अपायकल सेल जी आहे ना, इट इलॉंगेट्स अँड इट इज कॉल्ड ॲज ट्रायकोगाइन असं म्हणायचं याला. याचं काम काय असतं, टू रिसीव द स्पर्मॅशिया काय येतील ना त्या रिसीव होतील. त्यानंतर इथं बघा ही सपोर्टिंग सेल म्हणून तयार झाली होती आपल्या मिडल लेअरपासूनची. ही सपोर्टिंग सेल, हे पेरिकार्प तयार झालं होतं हे सगळं. त्यानंतर 2 सेल्स तयार होतात, त्यांना म्हणायचं 2 स्टेल्ड स्टराईल लॅटरल. हे स्टराईल लॅटरल फिलामेंट तयार होतं. त्याच्या खाली एक बेसल स्टराईल फिलामेंट इनिशियल तयार होतं. बेसल स्टराईल इनिशियल आणि लॅटरल स्टराईल इनिशियल अशी ज्यावेळेस कंडिशन तयार होते त्यावेळेस हे कार्पोगोनियम आता फर्टिलायझेशनसाठी तयार झाले. Now we'll see fertilization. The spermatia which are liberated from male gametophyte, they are carried out by water current, and they reach to carpogonium. When spermatium get attached to the trichogyne in the carpogonium, the point of attachment it get dissolved, and the male nucleus, which is haploid one, this male haploid nucleus it get enters into the trichogyne. Trichogyneच्या आतमध्ये ते एंटर करतो. The male nucleus then enters the trichogyne and moves down and reach the swollen base of carpogonium and fuses with female gamete, that is egg cell. त्या egg cell ला जाऊन हा मेल न्यूक्लियस अटॅच होतो, and because of this zygote is formed. The formation of zygote, it represents the point of haploid gametophytic generation, end of haploid gametophytic generation and starting of diploid gametophytic generation called as कार्पोस्पोरोफाइट. याच्या पुढची जी जनरेशन आहे त्याला म्हणायचं कार्पोस्पोरोफाइट. हे कार्पोस्पोरोफाइट आपण आता पुढच्या लेक्चरला बघूया. टाइम बिंग एन्जॉय दिस व्हिडिओ. थँक्यू.